ओम शांति 5 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जोग द्वारा ही आत्मा रूपी बैटेरी चार्ज हेब शक्ति मिलिब आत्मा सतो प्रधान होइजिब सेथिपाई जोगर यात्रा उपरे विशेष ध्यान दियो। जोग द्वारा ही आत्मा रूपी बैटेरी चार्ज हेब शक्ति मिलिब आत्मा शतो प्रधान होइजिब सेथिपाई जोगर यात्रा उपरे विशेष ध्यान दियो। प्रश्न जेउ पिलामानकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? जेउ पिलामानकर स्नेह एकमात्र बाबांक सहित रहिछि सेमानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर जदि एकमात्र बाबांक सहित स्नेह थिबो तेबे बाबांकर दृष्टि तांको निहाल अर्थात कृतार्थ करिदेब। दुई रे सेमाने पूरा पूरा नष्ट मोहा होइथिबे। तीन रे जेउ मानको बेहद्र पितांकर स्नेह पसंद होइगला सेमाने अन्य कहा स्नेह रे फसिबे नहीं। चारि सेमानकर बुद्धि एही मिथ्या दुनियार मिथ्यावादी मनुष्य मानक ठारू तुटी जीव। बाबा तुम मानकु एबे एभली स्नेह देउछंती जहाँकि अविनाशी होई जाउछि। सत्य जुगरे मध्य तुम मानकर परस्पर सहित बहुत स्नेहपूर्ण संबंध रहिबो। ओम शांति। भक्ति मार्गरे बहुत मने पकाउथिबा अविनाशी पितांकर स्नेह वर्तमान थरे मात्र ही तुम संतान मानकु प्राप्त हेउछि। बाबा बस केवल आपणकर ही स्नेह दरकार। तुम मात पिता तुमे ही सबु किछि जनक ठारू ही अधा कल्प पाई स्नेह मिली जाउछि। तुमर एही आत्मिक स्नेहर महिमा अपरम अपार अटे। बाबा ही तुम मानकु शांति धामर मालिक करुछंती। एबे तुमे दुख धामरे अछ समस्ते दुख अशांति रे चित्कार करुछंती। काहार केही मुरबी नाहंती सेथिपाई भक्ति मार्गरे मने पकाउछंती। किंतु नियम अनुसारे भक्तिर समय मध्य अधा कल्प रहिछि। एकथा तो पिलामानंकु बुझा जाइछि एपरि नुहे जे बाबा अंतर्जामी अटंती। बाबांकर समस्तଙ୍କ हृदय को जानिबार किछि आवश्यकता नाही। संकल्प को पढ़ुथिबा आत्मा माने एही विद्या शिखि थांती। एठारे सेभळे किछि कथा ही नाही। बाबा आसुछंती बाबा एवं पिला माने ही एही सारा अभिनय करुछंती। बाबा जानिछंती जे सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि। सृष्टि चक्र रे पिला माने किभଳି अभिनय करुछंती एभଳି नुहे कि से प्रत्येकଙ୍କ अंतरर कथा जानिछंती। रातिरे मध्य एक कथा बुझाइथिली जे प्रत्येकଙ୍କ भितरे विकार विद्यमान। मनुष्य माने वर्तमान बहुत छी छी होई जाइछंती। बाबा आसी गुलगुल समान करुछंती। बाबांकर स्नेह तुमको कल्परे थरे मात्र प्राप्त हेउछि जहा कि अविनाशी होई जाउछि। सेठारे तुमे परस्पर को बहुत स्नेह करिबो। एबे तुमे मोहजित हेउछ। सत्यजुगी राज्य को मोहजित राजा मोहजित राणी और मोहजित प्रजांक राज्य कहा जाए। सेठारे केही केबे हेले कांदंती नाही। दुखर चिन्ह वर्ण न थाए। तुमे संतान माने जानिछ भारत रे स्वास्थ्य संपत्ति और खुशी सब किछि थिला किंतु वर्तमान नाही। काहेकि ना एबे रावण राज्य एठारे समस्ते दुख भोगुछंती। पुणी बाबा को मने पकाउछंती और कहउछंती कि आपण आसी दया करंतु सुख शांति प्रदान करंतु।
ଅବିନାଶୀ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଓ ଦୁଃଖର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାମ ବିକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତେବେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଜିତ୍ କୁହାଯିବ ନା? ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଯଦିଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ହେଉଛି, ଦେବୀମାନଙ୍କର ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଆଦି ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀମାନେ ତ କିଛି ବି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ରଚନା କରି ତାର ପାଳନା କରି ପୁଣି ବିନାଶ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କଥା ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କଳି ଯୁଗରେ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲ, ଯାହାକୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଠିକ୍ ପୂଜା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା। ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ତୁମେ ମାତା ପିତା। ତୁମର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ରୂପକ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଥିଲୁ। ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୈବୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ବୋଲାଉଥିଲୁ। ଏହାପରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କଲେ। ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ବାବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରର ରହସ୍ୟକୁ ତ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରାଧା। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁଥିବାରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କାହିଁ? ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମହାରାଜା, ମହାରାଣୀ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କହିବେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଭାରତବାସୀ କହିବେ, ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଭାରତ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନାମ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମ ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ନଚେତ୍ ବାବା କିପରି ଆସି ପୁନଃ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ? ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଅଟନ୍ତି ନା? ବାକି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ତ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟତମ, କେବେ ଆସି ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ? କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିନୀ। ଭକ୍ତିନୀଙ୍କ ପତି ହେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଖେଳ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମାର ପିତା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ସେସବୁ ହେଉଛି ହଠ୍ ଯୋଗ। ହଠ୍ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସି ହଠ୍ ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ହଠ୍ ଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦ୍ୟରୁ ରାଜତ୍ୱ ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିବ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପୂଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ପୂଜାରୀ କରିଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ନେହ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ, ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା। ଭାରତ ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଭୂଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ହେବ। ଭାରତ ଭୂମିରେ କେବେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠାରେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏହାର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ମାୟାର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ। ବାବା ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ହେଭେନ୍ ଓ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁରା ଚକ୍ର ପରିକ୍ରମା କରୁଛ। ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ କିପରି ହେଉଛି? ଗାୟନ ରହିଛି, ଚଢ଼ତି କଲା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ନିହିତ। ଆରୋହଣ କଳା, ଅବରୋହଣ କଳା। ଆରୋହଣର କଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ତୁମେ ହେଉଛ ଆସ୍ତିକ, ସେମାନେ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମର ମାୟା ସହ ଗୁପ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବାବା ରାତ୍ରିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ। ତେବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପତିତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପତିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ହିସାବ ରହିଛି ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ନବଧା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତାହାକୁ ନବଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଛ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆସିଥିବେ, ସିଏ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ତୁମର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିନଥାଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍। ବାବା ଆସି ସେହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ, କଳହ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସୋଗତି ହୋଇଯିବ। ଗତି କୁହାଯାଏ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ। ସଦ୍ଗତି ତ ଏହିଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସଦ୍ଗତିର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାବା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା? ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଇଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋଟର ସଦୃଶ। ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବାଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ତୁମେ ପୁନଃ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମଧୁର କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭକ୍ତିର ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଇବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ଏକ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ପାବନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି ଆତ୍ମା ରୂପେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଡ଼ି
आत्मा रूपे बैटेरी को चार्ज करिबाकु हेबो। आत्मा को सतो प्रदान करिबाकु हेबो। जोगर यात्रा रे केबे हेले संशय आनिबार नाही। 2 नंबर पॉइंट, पाठ पढ़ा को भल भावरे पढ़ी निज उपरे निजे ही कृपा करिबाकु हेबो। बाबांक भले स्नेहर सागर हेबाकु पड़िबो। जेपरि बाबांकर स्नेह अविनाशी अटे, सेहीपरि समस्तଙ୍କ सहित अविनाशी सच्चा स्नेह रखिबाकु हेबो। मोहजित हेबाकु पड़िबो। पाठ पढ़ा को भल भावरे पढ़ी निज उपरे निजे ही कृपा करिबाकु हेबो। बाबांक भले स्नेहर सागर हेबाकु पड़िबो। जेपरि बाबांकर स्नेह अविनाशी अटे, सेहीपरि समस्तଙ୍କ सहित अविनाशी सच्चा स्नेह रखिबाकु हेबो। मोहजित हेबाकु पड़िबो। वरदान, हृदबोध करिवार शक्ति द्वारा मीठा मीठा अनुभव करुथिबा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। हृदबोध करिवार शक्ति द्वारा मीठा मीठा अनुभव करुथिबा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। हृदबोध करिवार शक्ति बहुत मीठा मीठा अनुभव कराई थाए। केबे निजको बाबांकर नूरी रत्न अर्थात ज्योति रूपी रत्न रूपरे अर्थात बाप दादांकर नयन रे समाहित होइथिबा श्रेष्ठ बिंदु रूपरे अनुभव कर। केबे मस्तकरे चमकुथिबा मस्तक मणि, केबे पुणी निजको ब्रह्मा बाबांकर सहयोगी डाहाण हाथ बा ब्रह्मांकर भुजा रूपरे अनुभव कर। केबे अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को अनुभव कर। एही भली भावरे अनुभव करिबा बा हृदबोध करिवार शक्ति को बढ़ाओ, ताहा हेले शक्तिशाली होइछिबो एवं आत्मा भितरे थिबा छोटरू छोट दाग मध्य स्पष्ट देखाजिबो, जाहाकु तुमे परिवर्तन करि नेबो। स्लोगान, समस्तଙ୍କ ठारू आंतरिक आशीर्वाद नहीं चलिले तुमर पुरुषार्थ सहज होइछिबो। समस्तଙ୍କ ठारू आंतरिक आशीर्वाद नहीं चलिले तुमर पुरुषार्थ सहज होइछिबो। ओम शांति।